નમસ્કાર, સ્વાગત છે આપનું અમારી વિશેષ રજૂઆત એમબીબીએસ ઇન રશિયા. ધોરણ 12નું પરિણામ આવી ગયું છે અને તેમાંથી કેટલાક વિદ્યાર્થીઓનું સપનું હોય છે ડોક્ટર બનવાનું. જો કે ગુજરાતમાં આ વખતે જે પરિસ્થિતિ છે, મર્યાદિત બેઠકો છે, તેને કારણે બધા જનું આ સપનું સાકાર થવાનું નથી. તેવા સંજોગોમાં રશિયા આપના માટે શ્રેષ્ઠ વિકલ્પ છે. રશિયામાં કેવી રીતે એમબીબીએસ કરી શકાય અને કેવી રીતે ડોક્ટર બની શકાય, બસ આ જ વિષય પર અમારો વિશેષ કાર્યક્રમ છે એમબીબીએસ ઇન રશિયા. આ કાર્યક્રમમાં આપણી સાથે જોડાયેલા છે 3 મહાનુભાવો, જેમાં સૌથી પહેલા આપણી સાથે છે ડોક્ટર દિનેશ શિંગલા. ડોક્ટર દિનેશે રશિયામાંથી એમબીબીએસની ડિગ્રી મેળવ્યા બાદ એમડીની ડિગ્રી પણ રશિયાથી જ મેળવી છે. હાલ તેઓ ત્યાં પીએચડી કરી રહ્યા છે. આ ઉપરાંત ડોક્ટર દિનેશ રશિયાની યુનિવર્સિટીમાં આસિસ્ટન્ટ લેક્ચરર છે અને રશિયામાં ઇન્ડિયન સ્ટુડન્ટ એસોસિએશનના પ્રેસિડેન્ટ છે. આ ઉપરાંત આપણી સાથે છે ડોક્ટર અશોક પટેલ. ડોક્ટર અશોક પટેલ હાલ રશિયામાં રેડિયોલોજીમાં પીજી કરી રહ્યા છે. તેમણે એમબીબીએસનો અભ્યાસ પણ રશિયાથી જ કર્યો છે. અને આ ઉપરાંત આપણી સાથે છે મધુરિકાબેન તલબદા. મધુરિકાબેનનો પુત્ર તેજસ હાલ રશિયામાં 3જા વર્ષમાં અભ્યાસ કરી રહ્યો છે. સવાલ જવાબનો સિલસિલો હવે શરૂ કરીએ અને સૌથી પહેલા હું ડોક્ટર દિનેશ શિંગલા સાથે વાત કરીશ. ડોક્ટર દિનેશ, હાલ જે એમબીબીએસની જે સીટ છે ઓલ ઓવર ગુજરાત અને ઇન્ડિયામાં, કઈ રીતે અહીંયા એડમિશન મેળવવું અઘરું છે, શું કહેશો આપ? सर पूरे इंडिया में एमबीबीएस के लिए 50,000 सीटें हैं, जिसके लिए अपीयर करते हैं 10 लाख लोग. 9.5 लाख बच्चे हर साल एमबीबीएस में एडमिशन से रह जाते हैं. तो मैं सोचता हूं कि इंडिया में एमबीबीएस में एडमिशन लेना एक बहुत ही मुश्किल काम है. આવતા વર્ષથી તો નીટની પરીક્ષા પણ આપવી પડશે, ત્યારે કેટલું મુશ્કેલ બની રહેશે? सर नीट की परीक्षा गुजराती स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी मुश्किल होगी, क्योंकि नीट जो है वो इंग्लिश में है और गुजरात के स्टूडेंट्स मैक्सिमम 85% लोग जो हैं वो गुजराती मीडियम से होते हैं. तो मेरे ख्याल से आने वाले टाइम में जब भी नीट की परीक्षा शुरू होगी, गुजरात के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल होगी एमबीबीएस में एडमिशन के लिए. ડોક્ટર દિનેશજી, જ્યારે ગુજરાતમાં એડમિશન નથી મળતું ત્યારે તમે શું માનો છો શ્રેષ્ઠ વિકલ્પ કયો હોઈ શકે? સાઉથના રાજ્યોમાં જવું જોઈએ, બીજા બહારના દેશોમાં જવું જોઈએ, શું કરવું જોઈએ? सर जिन बच्चों को इंडिया में या उनकी स्टेट में एमबीबीएस में एडमिशन नहीं मिलता है कंपटीशन से, उनके पास 3 ही ऑप्शंस बचते हैं. पहला ऑप्शन है कि वो किसी भी प्राइवेट कॉलेज में बहुत डोनेशन दे के एडमिशन ले. सेकेंड ऑप्शन है कि वो 1 साल ड्रॉप करे और नेक्स्ट ईयर के एग्जाम्स के लिए वेट करे, या फिर अपना वो स्ट्रीम चेंज कर लें कि एमबीबीएस की जगह वो लोग कोई बीएएमएस या बीएससी डेंटल कोई भी और कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं. मेरे ख्याल से बच्चों के पास सबसे अच्छा ऑप्शन है कि वो एमबीबीएस करने के लिए रशिया जाएं, जहां पे एमबीबीएस बहुत ही कम खर्चे में और अच्छी पढ़ाई के साथ वो कंप्लीट कर सकते हैं. રશિયા જવું છે તમે વાત કરી, પણ રશિયા જવાનું કઈ રીતે? એડમિશન કોણ અપાવશે? કઈ એવી સંસ્થા છે? सर रूस एजुकेशन बच्चों को पिछले 25 साल से एडमिशन प्रोवाइड कर रही है रशिया की सबसे अच्छी टॉप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में, जहां से बच्चे डिग्री कंप्लीट करके वापस आके इंडिया के ही नहीं पूरे विश्व के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में प्रैक्टिस कर रहे हैं. तो स्टूडेंट्स किसी भी चाहे वो गुजरात से हो चाहे वो कहीं और से हो, वो लोग रूस एजुकेशन के थ्रू एडमिशन लेके रशिया में एमबीबीएस कर सकते हैं. એજ્યુકેશન ફેર થાય છે, ઘણી બધી સંસ્થાઓ હોય છે, બધા વિદ્યાર્થીઓને વેલકમ કરે છે, પણ રૂસ એજ્યુકેશન જે વેલકમ કરે છે, તો રૂસ એજ્યુકેશન છે શું? सर रूस एजुकेशन एक ऐसी संस्था है जिसे रशियन एम्बेसी ने डायरेक्टली ऑथोराइज किया है इंडियन स्टूडेंट्स को एडमिशन प्रोवाइड करवाने के लिए. रूस एजुकेशन पिछले 25 साल से इंडियन स्टूडेंट्स को रशिया के गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में एमबीबीएस के लिए एडमिशन प्रोवाइड करवा रहा है. तो रूस एजुकेशन एकमात्र पूरे भारत में एकमात्र ऐसी संस्था है जिसे एम्बेसी ने डायरेक्टली ऑथोराइज किया है. सो स्टूडेंट्स किसी और एजेंट के पास ना जाकर डायरेक्टली रूस एजुकेशन के पास आए. हमने अपना ऑफिस एक अहमदाबाद में स्पेशली गुजराती स्टूडेंट्स को हेल्प करने के लिए खोला है. તમે જે રૂસ એજ્યુકેશનની વાત કરી, તો ઇન્ડિયામાં રૂસ એજ્યુકેશનનું નેટવર્ક કેવું છે? इंडिया में रूस एजुकेशन के 14 ऑफिसेज हैं,
जिसमें से 5 ऑफिस रशियन एम्बेसी के अंदर है। जिन सिटीज में रशियन एम्बेसी है, जिन स्टेट्स में रशियन एम्बेसी नहीं है, वहां पे रूस एजुकेशन ने अपने खुद के ऑफिस खोले हुए हैं। उसमें गुजरात में, अहमदाबाद में, शामल क्रॉस रोड्स पे रूस एजुकेशन का एक ऑफिस है, स्पेशली गुजरात के स्टूडेंट्स के लिए। તમે નેટવર્કની વાત તો કરી કે રૂસ એજ્યુકેશનના આટલા બધા કેન્દ્રો છે, પણ રૂસ એજ્યુકેશનની જે સ્પેશિયલ સર્વિસીસ છે સ્ટુડન્ટ્સ માટે એ શું છે? सर, रूस एजुकेशन का काम इंडिया में एडमिशन प्रोवाइड करवाना ही नहीं, बच्चे को पूरी डिग्री खत्म करवाने तक का है। मैं मानता हूं कि रूस एजुकेशन स्टूडेंट्स के साथ शुरू से लेके उनकी कॉन्वोकेशन तक हमेशा उनके साथ है। हमारे रिप्रेजेंटेटिव सिर्फ इंडिया में ही नहीं, रशिया में यूनिवर्सिटी में बच्चों के साथ रहते हैं। तो बच्चों को कोई भी दिक्कत आए तो हम लोग हमेशा 24 घंटे उनकी हेल्प के लिए रेडी है वहाँ पे। तो स्टूडेंट्स को एडमिशन प्रोसीजर में या वहाँ रह के रशिया में डिग्री कंप्लीट करने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आती। કોઈ પ્રોબ્લેમ નહીં આવે, કોઈ તકલીફ નહીં આવે। ડોક્ટર અશોક, આપને હું પૂછવા માંગીશ કે કહેવાય છે કે રશિયામાં ભણવા તો જઈએ, પણ ત્યાં સૌથી મોટું મહા ટેન્શન બધા વિદ્યાર્થીઓને થતું હોય છે જે વિદેશ ભણવા જતા હોય છે કે MCI ની એક્ઝામ કેવી રીતે પાસ થશે, તો આ મહા ટેન્શન વિશે આપ શું કહેશો? વેલ, મેડિકલ કાઉન્સિલ ઓફ ઇન્ડિયા કોઈ બી સ્ટુડન્ટ કોઈ બી દેશમાં હોય વિદેશમાં, એ જ્યારે ઇન્ડિયા આવે છે ત્યારે એને મેડિકલ કાઉન્સિલ ઓફ ઇન્ડિયાની એક્ઝામ આપવાની હોય છે, જેના માટે રૂસ એજ્યુકેશન તરફથી રશિયામાં 4th યરથી જ સ્ટુડન્ટ માટે ક્લાસીસ અને કોચિંગનું આયોજન કરવામાં આવે છે, જેમાં ઇન્ડિયાના સારામાં સારા ડૉક્ટર્સ જે એમ્સના અને સારી સારી હોસ્પિટલમાં જે અત્યારે કાર્યરત છે એ ડૉક્ટર કોચિંગ લેવા માટે આવતા હોય છે। એટલે મેડિકલ કાઉન્સિલ ઓફ ઇન્ડિયા MCIની એક્ઝામ માટે સ્ટુડન્ટે કોઈ ટેન્શન લેવાની જરૂર નથી। સ્પેશિયલ કોચિંગની જે રીતે વાત કરી ડોક્ટર અશોકે, દિનેશજી તમે શું કહેવા માગશો? જે સ્પેશિયલ કોચિંગ હોય છે એમાં રૂસ એજ્યુકેશન શું ध्यान रखे છે? सर, रूस एजुकेशन की तरफ से बच्चों के लिए फ्री MCI कोचिंग प्रोवाइड करवाते हैं। उसमें बच्चों के लिए टीचर्स इंडिया से जाते हैं, तो हम लोग ये ध्यान रखते हैं कि सिर्फ वही टीचर्स जाएं जो एक्सपीरियंस्ड हैं, बच्चों को अच्छी कोचिंग दे पाएंगे, ताकि हमारा एक मोटिव है कि बच्चे MCI की कोचिंग करने के बाद यहाँ आके एग्ज़ाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लें, सो दैट वो अपनी यहाँ पे प्रैक्टिस जल्दी से जल्दी शुरू कर सकें। प्लस बच्चे जब छुट्टियों में, रशिया में 2 महीने की छुट्टी होती है जुलाई और अगस्त में, तो जब वो छुट्टियों में यहाँ पे आते हैं इंडिया में आके भी वो MCI कोचिंग यहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम लोग उनको हर तरफ से मार्गदर्शन प्रोवाइड करते हैं। ટૂંકમાં MCI જે એક્ઝામ છે તેનું પણ કોચિંગ આપવામાં આવે છે। મિત્રો, આપણી સાથે મધુરિકાબેન પણ છે કે તેમનો પુત્ર તેજસ અત્યારે ત્યાં રશિયામાં ભણી રહ્યો છે। બહેન સાથે વાત કરીએ। પહેલા તો બેન હું આપની સાથે એ વાત કરવા માંગીશ અને એ પૂછવા માંગીશ કે સામાન્ય રીતે જ્યારે આપણે ગુજરાતીઓ છે, માતા પિતા પોતાના બાળકને આમ દૂર મોકલવું હોય તો ચિંતામાં હોય છે, તો તમને અત્યારે કેવું ફીલ થઈ રહ્યું છે? પહેલા તો એ વાત મને કરો કે એડમિશન માટે તમારે કોઈ ધક્કા ખાવા પડ્યા હતા ખરા? બિલકુલ નહીં, રૂસ એજ્યુકેશન તરફથી મને પૂરેપૂરો સહકાર મળ્યો હતો, ધક્કા બિલકુલ મારે નહોતા ખાવા પડ્યા। અત્યારે તેજસ ત્યાં ભણે છે તો ત્યાંનું એટમોસ્ફિયર કેવું છે? તેજસ સાથે શું તમારો સંપર્ક ડેઈલી થાય છે ખરો? થાય છે, આ નેટ પર રોજ વાત કરીએ અમે, અને એનું એજ્યુકેશન પણ ત્યાં સારું ચાલે છે। એક માની સૌથી મોટી ચિંતા એ હોય છે કે મારું બાળક જે છે, મારો દીકરો છે, એ શું ખાતો હશે, કેવામાં રહેતો હશે, તો એ બાબતે આપ શું કહેશો? નહીં નહીં, જાતે બનાવતા સરસ શીખી ગયો છે। પહેલા વર્ષે ગયો ને એ જ વર્ષે બધું શીખી ગયો છે, સરસ રસોઈ બનાવે છે જાતે જ। તમારું એક સપનું છે કે તમારો દીકરો ડોક્ટર બને, તો એ સપનું તમને લાગે છે કે અત્યારે હવે સાકાર થવા જઈ રહ્યું છે? હા, 80% સાકાર થવા જઈ રહ્યું છે। અને ત્યાં તમે જે તેજસના મિત્રો છે, મિત્ર વર્તુળ કેવું છે? તેજસ તમારી સાથે વાત કરતા હશે, શું કહેશો આપ? નહીં, બધું સરસ છે, એનું સર્કલ જ એકદમ સરસ છે। ફર્સ્ટ એના યુનિવર્સિટીમાં એની બેચ જે ચાલે છે એમાં એનો ફર્સ્ટ આવે છે એના બેચનો। મધુરિકાબેન, જે કેટલાક માતા પિતા છે એ લાખો કરોડો રૂપિયા દઈને જે કોલેજમાં એડમિશન લે છે, એની જગ્યાએ આ રૂસ એજ્યુકેશન તમને ખરેખર કેટલું ઉપયોગી થયું છે? મને 100% ઉપયોગી થયું છે। પહેલેથી મને એનો સહકાર મળ્યો છે, અને અત્યારે આ દિનેશ સર અને અશોક સર પૂરેપૂરો ત્યાં ખ્યાલ રાખે છે લોકોનો, એટલે મને 100% લાગે છે। તમે શું કહેશો માતા પિતા જે અત્યારે આપણો કાર્યક્રમ જોઈ રહ્યા છે, એમને શું કહેશો? નહીં, હું તો એમ કહેવા માંગુ છું કે રૂસમાં જ બધા ત્યાં જ એડમિશન લે, બીજી કોઈ કન્ટ્રી હું પસંદ નથી કરતી। મિત્રો, આ વિશેષ રજૂઆતમાં સમય થયો છે બ્રેકનો। ક્યાંય જતા નહીં, જોતા રહો MBBS ઇન રશિયા।
બ્રેક બાદ આપનું સ્વાગત છે એમબીબીએસ ઇન રશિયામાં. મિત્રો, રૂસ એજ્યુકેશન દ્વારા ઘણા વિદ્યાર્થીઓ અત્યારે રશિયામાં ભણી રહ્યા છે અને ઘણા વિદ્યાર્થીઓ ભારતમાં પણ એમબીબીએસ કરી પ્રેક્ટિસ કરી રહ્યા છે. તો આપણી સાથે એક એવા વિદ્યાર્થી જોડાયા છે જે આપણા સ્ટુડિયોમાં ઉપસ્થિત છે. નામ છે તેમનું જય પ્રેસવાલા, કે જેઓ આ વખતે રૂસ એજ્યુકેશન દ્વારા રશિયા ભણવા જઈ રહ્યા છે. વાત કરીએ જય સાથે. જય, પહેલા તો તમે ધોરણ 12 પાસ કર્યું અને એ બદલ તમને કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ. રૂસ એજ્યુકેશન દ્વારા તમે રશિયા જઈ રહ્યા છો, શું કહેશો? પહેલા હું પહેલાં એક તો 12થમાં બહુ સ્ટફ થઈ ગયેલો કે હું શું કરીશ. મને રૂસ એજ્યુકેશનની મેં એડવર્ટાઇઝમેન્ટ જોઈ, એમને મને સારો ગાઈડન્સ આપ્યો ને એમને મને સારામાં સારી યુનિવર્સિટી રશિયામાં એમને મને એડમિશન કરી આપ્યું. ઘરે બેઠા જ મેં મારું કામ કરી આપ્યું છે. મારે કોઈ એવા ધક્કા ખાવાની જરૂર પડી નથી. જય, ટેન્શન હોય છે, એક સપનું આપણે સેવ્યું હોય છે કે ડૉક્ટર બનવું છે, પણ પર્સન્ટેજ એટલા નહોતા આવ્યા, થોડા નિરાશ થયા હશો. હવે અત્યારે કેવું ફીલ કરો છો રૂસ એજ્યુકેશન દ્વારા? અત્યારે તો હું બહુ રિલેક્સ ફીલ થઈ રહ્યો છું, કેમ કે મેં જોયું છે કે બહુ કોમ્પિટિશન થાય છે. 0.1 માટે કોમ્પિટિશન થાય છે, 0.005 માટે કોમ્પિટિશન થાય છે. પણ અત્યારના મારા અશોક સર છે, દિનેશ સર છે, એમનું થેન્ક યુ કહેવા માંગુ છું, કેમ કે એમણે મને એક સારી જગ્યા અને જ્યાં હું સફળ થઈ શકું એવી જગ્યા મને એડમિશન કરી આપ્યું છે. યુનિવર્સિટીની પસંદગી જય ખૂબ જ મોટી વાત હોય છે, તો એમાં તમને ડૉક્ટર દિનેશ સરે કઈ રીતે હેલ્પ કરી? સરે મને ત્યાંની સારામાં સારી યુનિવર્સિટીમાં મદદ કરી. ત્યાં ટ્વેર, ઓરેનબર્ગ એવી બધી યુનિવર્સિટી મને દાખલો મને આપ્યો, જેથી હું અત્યારના બહુ રિલેક્સ ફીલ કરી રહ્યો છું. અને હા, હું એક ઇન્ડિયા માટે સારો ડૉક્ટર બનવા ઈચ્છીશ. જય, ઘણા બધા રૂસ એજ્યુકેશન સેમિનાર કરે છે, તો આ સેમિનાર થકી તમને કંઈ જાણવા મળે છે ખરું? હા, ઘણી બધી ઇન્ફોર્મેશન મળે છે કે આપણે એવું વિચારતા હોઈએ છીએ કે ના ત્યાં એવું હશે, ત્યાં કઈ રીતે સેટ થઈશું, પણ ના, ત્યાંના જે ફ્રેન્ડલી ત્યાં જે લોકો છે બહુ ફ્રેન્ડલી છે. ત્યાં તમને બધા હેલ્પ કરે છે, જેથી તમે સારું પરફોર્મ કરી શકો. જય, તમે જે રીતે એડમિશન મેળવ્યું છે, કેટલા પર્સન્ટેજ હોય તો વ્યક્તિ રશિયા જઈ શકે? મિનિમમ 50% જોઈએ ફોર ઓપન, એન્ડ ફોર SC ST OBC ઇટ ઇઝ 40% ઇન PCB એન્ડ ઇંગ્લિશ. હવે એક વખત તમે એડમિશન મેળવી લીધું છે, તમારો ગોલ છે નક્કી છે, હવે કેટલું તમે શું કહેવા માંગશો બીજા વિદ્યાર્થીઓને? હું તો બીજા વિદ્યાર્થીને એવું કહીશ કે ચલો તમે રસ એજ્યુકેશનમાં આવો, તમે એકવાર ખાલી એક્સપિરિયન્સ કરી જાઓ. તમારે ડૉક્ટર બનવું છે તો તમારે એ ગોલ માઇન્ડમાં રાખવું જ પડશે, જેથી તમે આગળ જઈ શકશો. જય, તમને ખરેખર ઓલ ધ બેસ્ટ. તમે ખૂબ જ જે રૂસ એજ્યુકેશનનો જે માર્ગ અપનાવ્યો છે, રશિયા જઈ રહ્યા છો, તમે તમારા ગોલમાં સાકાર થાવ. અને હવે હું વાત કરીશ ડૉક્ટર અશોક સાથે. ડૉક્ટર અશોક, તમે તો રશિયામાં ભણ્યા છો, તો ત્યાંના અનુભવ વિશે આપ શું કહેશો? રશિયા એ ભારતનો એક મિત્ર રાષ્ટ્ર છે. મેં જ્યારે રશિયામાં એડમિશન લીધું ત્યારે મેં ડાયરેક્ટ રશિયન એમ્બેસીનો કોન્ટેક્ટ કરેલો અને રશિયન એમ્બેસીએ મને રૂસ એજ્યુકેશનનો કોન્ટેક્ટ કરેલો. તો રૂસ એજ્યુકેશન તરફથી મને જે બી કહેવામાં આવ્યું હતું કે રશિયા કેવું છે, રશિયાના ત્યાં આપણા સાથે રિલેશન કેવા છે, એ બધું જ મેં ત્યાં જઈને બધું જ ફીલ કર્યું છે અને બહુ જ સારું છે. રશિયાના લોકો ઇન્ડિયન લોકો પ્રત્યે બહુ જ લાગણીશીલ રીતે જોતા વર્તા હોય છે. એટલે રશિયામાં ભારતીયો માટે પૂરા વિશ્વમાં ખાલી રશિયા જ એક એવું કન્ટ્રી છે જ્યાં ભારતીયોની વેલ્યુ સૌથી વધારે છે અને આપણને બહુ લાગણી રીતે જોતા હોય છે. ડૉક્ટર અશોક, કે જ્યારે માતા પિતા આ રીતે વિદ્યાર્થીને રશિયા મોકલે છે, ત્યારે એની સિક્યુરિટી વિશે શું કહેશો આપ? વેલ, સિક્યુરિટીમાં રશિયામાં આપણી મેડિકલ હોસ્ટેલ જે હોય છે એમાં રૂસ એજ્યુકેશનના રિપ્રેઝેન્ટેટિવ હોય છે, ત્યાં સિક્યુરિટી સ્ટાફ હોય છે, 24 અવર સિક્યુરિટી સ્ટાફ ત્યાં ઉપલબ્ધ હોય છે, ત્યાં CCTV કેમેરા છે. રાત્રે 10 વાગ્યા પછી કોઈ બી સ્ટુડન્ટ્સને હોસ્ટેલની બહાર પ્રવેશ કરવા દેવામાં આવતો નથી. ત્યાં રાત્રે ફરવામાં કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી, તો બી છતાં બી રાત્રે 10 વાગ્યા પછી કોઈ બી વિદ્યાર્થીને હોસ્ટેલની બહાર પ્રવેશ આપવા દેવામાં આવતો નથી. એટલે સિક્યુરિટી બાબતે વિદ્યાર્થી અને વાલીએ કોઈ ટેન્શન લેવાની જરૂર નથી. ડૉક્ટર દિનેશ, અત્યારે જયની સાથે આપણે જે વાત કરી, જય તમને થેન્ક યુ કહે છે, પણ તમારા ભૂતકાળમાં ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓ હશે કે જે અત્યારે ભારતની અંદર પ્રેક્ટિસ કરી રહ્યા હશે, તો એક રૂસ એજ્યુકેશનમાં તમે છો, એ બાબતે તમારો एक्सपीरियंस તમે શેર કરશો અમારી સાથે? सर, मैं खुद रशिया गया था 2003 में, 2003 में रशिया गया था रूस एजुकेशन के थ्रू. तो आज मैं रूस एजुकेशन के साथ जुड़ा हूँ. तो मैं सोचता हूँ कि जिस हिसाब से मेरी हेल्प करी गई थी, मुझे एक अच्छा डॉक्टर बनाया, उस तरह से बाकी स्टूडेंट्स को भी हेल्प कर रहे हैं. तो इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट्स को जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सके,
जितना उनका मार्गदर्शन अच्छे से अच्छे तरीके से कर सके और रशिया में रहते हुए भी उनकी हेल्प कर सके ताकि वो अच्छे डॉक्टर बन के वापस इंडिया आए। સર, આ તમે તો વાત કરી, તમારા અનુભવો જે વાત કરી, પણ રશિયાથી જે ડિગ્રી મળશે વિદ્યાર્થીઓને, એ ડિગ્રીની વેલ્યુ શું હશે? सर, रशिया की जो टॉप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं वो WHO, MCI और विश्व की सारी मेडिकल काउंसिल्स के द्वारा मान्य है। तो रशिया से डिग्री कंप्लीट करने के बाद विद्यार्थी किसी भी कंट्री में प्रैक्टिस कर सकता है, पूरे वर्ल्ड में किसी भी कंट्री में, सिर्फ इंडिया ही नहीं, UK, USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, हर जगह आज हमारे पास आउट्स काम कर रहे हैं। સર, રૂસ એજ્યુકેશન દ્વારા જે વિદ્યાર્થીઓ રશિયા જાય છે, તો આમાં ખર્ચ કેટલો અંદાજિત થતો હોય છે? सर, हमारे पास 15 एक्सक्लूसिव कॉलेज हैं जहाँ पे बच्चों का एडमिशन हम लोग करवाते हैं। सब कॉलेज गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं। खर्चा इसमें 9 लाख से लेके 30 लाख तक का खर्चा आता है। इसके अलावा रूस एजुकेशन के पास स्कॉलरशिप सीट्स भी हैं जहाँ पे विद्यार्थी का पढ़ने का, लिखने का, रहने का कोई खर्चा नहीं आता है। फ्री ऑफ कॉस्ट वो वहाँ जाकर रशिया की सरकार की स्कॉलरशिप पे वो पढ़ाई कर सकता है। ये स्कॉलरशिप सीट्स सिर्फ रूस एजुकेशन के पास है क्योंकि रूस एजुकेशन रशियन एम्बेसी के साथ डायरेक्टली काम करती है। ડોક્ટર અશોક, તમે તો રશિયામાં ભણ્યા છો, રશિયાનો અનુભવ તમારી સાથે છે, તો ત્યાંનું કલ્ચર કેવું હતું? શું ત્યાં મિની ભારત તમને દેખાતું હતું? હા, બિલકુલ. રશિયામાં આપણા વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા એટલી છે, ખાસ કરીને ગુજરાતીઓની સંખ્યાની વાત કરું તો કોઈ બી યુનિવર્સિટીમાં તમે જશો ત્યાં સૌથી વધારે ઇન્ડિયન્સ હોય છે. મિનિમમ 800 થી વધારે ઇન્ડિયન હોય છે ને એમાં 500 થી વધારે તો ગુજરાતીઓ જ જોવા મળતા હોય છે. એટલે ત્યાં મિની ઇન્ડિયા જેવું વાતાવરણ આખું ઊભું થતું હોય છે. ત્યાં ઇન્ડિયન સ્ટુડન્ટ એસોસિએશન દ્વારા કલ્ચરલ પ્રોગ્રામનું આયોજન કરવામાં આવે છે. ત્યાં દિવાળી, હોળી, ઈદ, बैसाखी जेवा प्रोग्रामનું બી આયોજન કરવામાં આવે છે, નવરાત્રીનું આયોજન કરવામાં આવે છે, ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટનું આયોજન કરવામાં આવે છે. એટલે સ્ટડીની સાથે સાથે આવા એક્સ્ટ્રા એક્ટિવિટીઝ બી ઇન્ડિયન સ્ટુડન્ટ એસોસિએશન દ્વારા કરવામાં આવતા હોય છે. રશિયામાં MBBSની જે ડિગ્રી મળે છે તેની શું વેલ્યુ છે અને રૂસ એજ્યુકેશન વિદ્યાર્થીઓને કઈ રીતે મોટિવ કરે છે તે વિશે જોઈશું એક બ્રેક બાદ. આપ જોતા રહો આ વિશેષ રજૂઆત. ડોક્ટર દિનેશ, જે રૂસ એજ્યુકેશન છે રશિયા વિદ્યાર્થીઓને મોકલે છે, ભારતની ઘણી બધી વિદ્યાર્થીનીઓ પણ છે, गर्ल्स પણ ત્યાં અત્યારે અભ્યાસ કરતી હશે, તો गर्ल्स માટે કેવી રીતે વાતાવરણ હોય છે ત્યાં? सर, हर साल जितने स्टूडेंट्स हमारे थ्रू जाते हैं उसमें से 35 से 40% गर्ल्स हैं। हमारे पास कुछ पेरेंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने पहले अपनी पहली लड़की को भेजा, फिर दूसरी लड़की को भी भेजा साथ में। गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल्स के अंदर एक सेपरेट अरेंजमेंट है, उनको हम लोग अलग से वहाँ पे उनके लिए हॉस्टल प्रोवाइडेड है। प्लस सिक्योरिटी वाइज हमारे हर हॉस्टल में कैमराज इंस्टॉल्ड है। हॉस्टल की एक ही एंट्री है, एक ही एग्जिट है जहाँ से कोई भी बाहर का इंसान अंदर नहीं आ सकता है। तो इसलिए सिक्योरिटी वाइज भी उन लोगों के लिए, स्पेशली गर्ल्स के लिए, हमने काफ़ी अच्छा बंदोबस्त किया हुआ है। દિનેશજી, જે માતા પિતાનું બાળક રશિયા હોય, ભણતું હોય અને માતા પિતા ઈચ્છે કે મારે વિઝિટ કરવા જવું છે તો જઈ શકે ખરા? सर, रूस एजुकेशन की सर्विसेज में एक ये भी पॉइंट है कि हम लोग पेरेंट्स को रशिया में जाने का अवसर देते हैं। कई पेरेंट्स एडमिशन से पहले जाते हैं, कई स्टूडेंट्स के साथ जाते हैं, कई स्टूडेंट्स की डिग्री ख़त्म होने पे जाते हैं। जैसे अभी हमारी मैडम है जो तेजस के जो पेरेंट्स हैं, ये लोग उसकी डिग्री ख़त्म होने पे जाते हैं। तो इसलिए हम लोग उनका जो वीज़ा का सारा प्रोसीजर रूस एजुकेशन करवा के देता है, उनकी स्टे में वहाँ पे हेल्प करता है कि वो हफ्ते 10 दिन के लिए रशिया विजिट कर सकते हैं। સર, ત્યાં જે યુનિવર્સિટી છે ત્યાંના પ્રાધ્યાપકો જે હોય છે એમની સાથે કમ્યુનિકેશન કેવી રીતે થતું હોય છે? यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट, एक तो रशिया में स्टूडेंट टीचर रेशियो 1:7 है कि एक टीचर के लिए 7 से 10 स्टूडेंट्स एक ग्रुप में पढ़ाई करते हैं। प्लस स्पेशली फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए एक अलग से डीन ऑफिस है जहाँ पे बच्चे जाके अपनी कोई भी प्रॉब्लम्स हैं वो बता सकते हैं। अगर स्टूडेंट्स वहाँ जाके नहीं बता पाते तो हर यूनिवर्सिटी में हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं जो बच्चों की प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व कर देंगे या यूनिवर्सिटी ऑफिशियल्स के थ्रू सॉल्व करवा देते हैं। ડોક્ટર અશોક, જ્યારે વિદેશ ભણવા જતા હોઈએ છીએ આપણે, ત્યારે સૌથી પહેલો પ્રશ્ન ભાષાનો થતો હોય છે, લેંગ્વેજનો થતો હોય છે, તો ત્યાં લેંગ્વેજનો પ્રશ્ન થાય છે ખરો કંઈ? ત્યાં સ્ટડી ટોટલી ઇંગ્લિશ મીડિયમમાં છે.
ત્યાં જેટલું થિયરિટિકલ નોલેજ છે ટોટલી ઇંગ્લિશ મીડિયમમાં આપવામાં આવે છે. પ્રેક્ટિકલમાં પેશન્ટ સાથે ખાલી રશિયનમાં વાત કરવાની હોય છે. ત્યાં પ્રોફેસર્સ પ્રેક્ટિકલ્સ નોલેજ જે આપતા હોય છે એ ઇંગ્લિશ મીડિયમમાં હોય છે, પણ જ્યારે તમે પેશન્ટ સાથે વાત કરો છો ત્યારે તમને રશિયન ભાષાનું થોડું નોલેજ હોવું જરૂરી છે. એના માટે આપણે ફર્સ્ટ યરથી જે મેડિકલ સ્ટડીની સાથે સાથે રશિયન લેંગ્વેજના પણ કોર્સ સાથે ચાલતા હોય છે, જેમાં દરરોજ 2-2 કલાકના ક્લાસ થતા હોય છે. એટલે થર્ડ યરમાં જ્યારે વિદ્યાર્થી આવે છે ત્યારે થર્ડ યર સુધીમાં એનું રશિયન એટલું ફ્લુએન્ટ થઈ ગયું હોય છે કે ગુજરાતી જેવું જ રશિયન બોલવા લાગતો હોય છે અને પેશન્ટ સાથે ઇઝીલી એ રશિયનમાં વાત કરી શકતો હોય છે. ખૂબ જ સરસ વાત કરી આપે. ડૉક્ટર દિનેશજી, રૂસ એજ્યુકેશન છે એ અલગ અલગ શહેરમાં સેમિનાર કરે છે. આ સેમિનારનો મુખ્ય હેતુ શું હોય છે? सर हर स्टूडेंट रूस एजुकेशन के पास नहीं आ सकता, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि रूस एजुकेशन स्टूडेंट्स के पास पहुंच जाए. पिछले हफ्ते सैटरडे संडे में हम लोगों ने गुजरात की 5 सिटीज़ के अंदर सेमिनार किया, जिसमें हमने राजकोट, अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, भरूच और गोधरा में सेमिनार का आयोजन किया था. तो हमारे पास ऑलरेडी गुजरात के 70 स्टूडेंट्स का एडमिशन हो चुका है और हम लोग कोशिश करते हैं कि इन सेमिनार से हम लोग स्टूडेंट्स को रशिया के बारे में, वहाँ की मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, वहाँ की पढ़ाई के बारे में इंफॉर्मेशन दे सके, ताकि वो स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ सके, एडमिशन ले सके और अपना सपना पूरा कर सके. ડૉક્ટર અશોક, ત્યાં ભણ્યા પછી જોબ ઓપોર્ચ્યુનિટી કેવી છે? ત્યાં ભણ્યા પછી અહીંયા ઇન્ડિયામાં મેડિકલ કાઉન્સિલ ઓફ ઇન્ડિયાની એક્ઝામ પાસ કર્યા પછી અહીંયા વિદ્યાર્થી સારી સારી હોસ્પિટલમાં સેટ થઈ ગયા છે. સારા એવા વિદ્યાર્થીઓ એઇમ્સ, સ્ટર્લિંગ, એપોલો જેવી હોસ્પિટલમાં, નામાંકિત હોસ્પિટલમાં કામ કરી રહ્યા છે. એટલે ત્યાંથી સ્ટડી કરીને આવ્યા પછી જોબનું કોઈ ટેન્શન લેવાની જરૂર નથી. અહીંયા મેડિકલ પ્રાઇવેટ અથવા તો તમે ગવર્મેન્ટ હોસ્પિટલમાં બી જોબ કરી શકો છો. દિનેશજી, એવું કહેવાય છે કે દુનિયા હવે ખૂબ જ નાની થઈ ગઈ છે, તો રશિયા હવે એવું નથી કે રશિયા પણ ભારતનો પાડોશી દેશ છે અને ખૂબ જ સારી રીતે ભણી શકાય. આપને પૂછવા માંગીશ કે જે માતા પિતા ડોનેશન આપીને લાખો રૂપિયા ખર્ચીને બીજા રાજ્યોમાં જ્યારે એડમિશન લેતા હોય પોતાના બાળકો માટે, તો એ માતા પિતાને તમે શું કહેવા માંગશો? ખર્ચની દ્રષ્ટિએ તમે શું તુલના કરશો? सर, आज की लाइफ में पैसा कमाना एक बहुत ही मुश्किल काम है और अपने उस जमा पूंजी को इंडिया में डोनेशन में खर्च करना, मैं कहूँगा कि एक बहुत ही गलत बात है. जितनी डोनेशन इंडिया के कॉलेज मांगते हैं उतने में रशिया से 3 लोग मेडिकल की पढ़ाई पूरी करके वापस आ सकते हैं. तो मैं पेरेंट्स को यही कहूँगा कि रशिया के बारे में इंफॉर्मेशन लीजिए, रूस एजुकेशन में आइए. हम आपको अच्छी यूनिवर्सिटी में और इंडिया के मुकाबले, डोनेशन के मुकाबले बहुत ही कम खर्चे में स्टूडेंट को MBBS करवा सकते हैं, उनको एक अच्छा डॉक्टर बना सकते हैं. દિનેશજી, જે અત્યારે લાખો દર્શકો આપણો આ કાર્યક્રમ જોઈ રહ્યા છે, એ રૂસ એજ્યુકેશનનો સંપર્ક કઈ રીતે કરી શકશે? सर, रूस एजुकेशन इंडिया में हर स्टेट में अवेलेबल है. गुजरात के स्टूडेंट्स के लिए अहमदाबाद में शामल क्रॉस रोड्स पे हमारा एक ऑफिस है, जो 12 महीने 24 घंटे जिस वक्त भी चाहे पेरेंट्स हमारे स्टाफ से माहिती ले सकते हैं. तो आप आइए, अहमदाबाद में आइए या फिर दिल्ली में हमारे हेड ऑफिस में आइए. हमारी वेबसाइट है www.ruseducation.in या स्क्रीन पे दिया हुआ हमारा टोल फ्री नंबर है. आप कॉल कीजिए और हमारे स्टाफ से, हमारे काउंसलर से बात कीजिए और एडमिशन के लिए जल्द प्रक्रिया शुरू कीजिए, क्योंकि हमारी जो सीट्स हैं वो लिमिटेड है. ऑल इंडिया से हम लोग इस साल 1500 एडमिशन करने वाले हैं, जिसमें से ऑलरेडी हमारी 600 एडमिशन कंप्लीट हो चुकी हैं. तो अपना और टाइम ना गवाते हुए आइए रूस एजुकेशन और एडमिशन लीजिए रशिया की गवर्नमेंट कॉलेजेस में. ડોક્ટર દિનેશ, અત્યારે તમે જ્યાં જુઓ ત્યાં શહેરોની અંદર એજન્ટ મોટા મોટા બોર્ડ લગાડે છે અને વિદેશ ભણવા જવાની લાલચ આપે છે. એવા સંજોગોમાં તમે શું કહેશો? सर, मैं यही कहूँगा कि जब पेरेंट्स के पास एक ऐसा विकल्प है जो डायरेक्टली रशियन एम्बेसी के थ्रू आपका डायरेक्ट एडमिशन करवा रहा है रशिया की टॉप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में, तो आप लोग एजेंट से सावधान, क्योंकि हमारे पास बहुत कंप्लेंट्स आती हैं फ्रॉड की, चीटिंग की, धोखाधड़ी की. तो इसलिए उनके झांसे में ना फंस के, एजेंट्स के चक्कर में ना फंस के आप डायरेक्टली आइए रूस एजुकेशन के पास. हम आपका एडमिशन करवाएंगे रशिया की टॉप कॉलेज में. ખરેખર તમે જે વાત કરી કે એજન્ટ છે, એજન્ટ પ્રથાથી દૂર રહી અને સીધો જ રૂસ એજ્યુકેશનનો સંપર્ક કરો અને તમારા ભવિષ્યને ઉજ્જવળ બનાવો.
જય, ડૉક્ટર અશોક પટેલ અને ડૉક્ટર દિનેશ શિંગલાજી, તમે આ સરસ કાર્યક્રમમાં આવ્યા અને આટલી સરસ માહિતી આપી એ બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. તો મિત્રો, રશિયા તમે જઈ શકો છો, ખૂબ જ ઓછા ખર્ચમાં તમે ત્યાં MBBS નો અભ્યાસ કરી શકો છો. નક્કી તમારે કરવાનું છે કે તમારે આખરે શું કરવું છે, જો કે આ પણ એક શ્રેષ્ઠ વિકલ્પ છે. હાલ આ કાર્યક્રમમાં અત્યારે બસ આટલું જ. નમસ્કાર.